नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी भाग 41 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। रोमी शोई थाए निघोड़ निदरे। आयशा रोमी को चाही थाए अपलक नयन रे। घरर झापसा आलोकर रोमीर मुह स्पष्ट देखि पारुताए आयशा। रोमी कथा भाभी भाभी केतेबेले आखि लागी जाइथिला। बेबी उठी जेतेबेले बाथरूम पळेला रोमी उठी रूम्र काच झरका देई झीझीଙ୍କୁ दर्शन करी प्रणाम करी आयशा बेड उपरे बसी निज टावेल मुंड को हल्का भावरे आयशा कानरे सलसल कला। आयशा बेडसीट घोड़े होई शोई पड़िला। रोमी पुणी सेमिति करिबारु आयशा कहला, ओहो लिसु शोइबाकू देना प्लीज। रोमी आयशा गाल चिपी देई कहला, मो गेलु एइटा हॉस्टेल नुहे, उठू गधी केते शोउछु, गुड मॉर्निंग। आयशा रोमी पाटी शुणी धड़पड़ होई उठी बसी जाई कहला, अरे अरे हीरो तुमे, सो सॉरी, मु भाबिली लिसु एमिति करुछि। कथा अटकई कहला, भेरी गुड मॉर्निंग हीरो। रोमी कहला, उठू सकाळु उठी सूर्य को दर्शन कर, दिन सारा भलरे कटिब। आयशा उठी जाऊ जाऊ कहला, हाँ पापा भी ठीक यही कथा कहती। बेबी बाथरूम रू आसी कहला, दीदी मो काम सरिला, तुमे काम सार, भाई बाबा मामा को रूम को जीव, ता भितरे आम काम भी सारी देबा। आयशा उठी जाई कहला, हाँ ठीक अच्छी। समस्ते काम सारी होटेलु बाहरी चली चली गले सी बीच। समस्ते जी जार गपसप होई चालू थांती। बेबी आयशा एवं रोमी तीन जण एकाठी चलुथुले एवं पटा सहरर सुंदर दृश्य को उपभोग करने सह कैमरारे तोली धरुथुले। निजे भी खूब फटो उठाउथुले। समस्ते चली चली बीच पाखरे पहुँची गले। नील रंगर शांत समुद्र, जुआड़े देखिब नील रंग पानी ढेउ मारु थाए। बीच कूलरे विभिन्न बेपारी पसरा। फटो दोकानी ठारू टोपी, थंडा, पैड, ड्रेस, स्विमिंग ड्रेस सबु किछिर दोकान लागि थाए ठीक समुद्र कूलरे। कूले कूले छोट छोट नड़िया गछ बीचर शोभा को आहुरी बहुगुणित करुथुला। अभिप्सा एवं अर्पिता किछि फटो उठाइथिले एवं बीच कूलरे जेतेबेले लंच आसी लागिगला समस्ते जाई बसी पड़िले एवं निज निज लाइफ जैकेट पिंधि पकाइले। पानी को काटी तीव्र गति रे आखि पिछुलाके लंच जेतेबेले आगो को बढ़ुता बेबी एवं आयशा पानी को देखि खुशी हेउथिले। जुआड़े चाहिए खूब सुंदर लगुथुला। उच्च उच्च कोठा सबू समुद्र भितर खूब आकर्षण लगुथुला। किछि समय यात्रा पर लंच ठीक समुद्र भितर कृत्रिम भावरे होइथिबा एक टापुरे पहुँची गले। लंच रु ओह्लाई समुद्र मझिरे होइथिबा टापुरे चढ़िले। सेठी पर्यटक मनोरंजन पाई पारासेलिंग रो व्यवस्था थिला। समुद्र उपरे पारासेलिंग रे समुद्र को उपभोग करिवार मजा को रोमी हाथ छड़ा करि नथिला। बेबी आयशा पैड पीवा सह ताली मारी रोमीर पारासेलिंग को उपभोग करुथुले। सोमेश, अर्पिता एवं अभिप्सा कहले, दुई चांद जीव की पारासेलिंग करियाकू। अर्पिता एवं अभिप्सा कहले, बाबरे आमर किए जीव, तुमे जाओ। तेबे समस्ते पारासेलिंग को उपभोग करुथुले। किछि समय भितरे से स्थान रु बाहरी लंच रे बसी कोराल आइसलैंड आड़ को बढ़िले। मात्र किछि समय रे लंच जेतेबेले नहीं ठीक स्थान रे पहुँचाई देला। समस्ते ओह्लाई पड़िले। समुद्र मझिरे विराट बड़ भूखंड, सुंदर सुंदर गछ सांग को छोट छोट पहाड़ खंड एवं विस्तीर्ण बालुका राशि। सते जेमिति प्रकृति माँ तार सबु सुंदरता को एठी ओजाड़ी देइछि। कड़े कड़े विराट बड़ बड़ दोकान, आइसक्रीम ठारू सी फूड दोकान, छोट बुला बिकाणी गहली एवं लंच पाई होटेल सब बसी थाए। समुद्र को उपभोग करिया पाई बाली उपरे चेयर सब पड़ी थाए एवं सेठी समुद्र रे गाधोइबार मजा उठाया पाई भी सुविधा थिला। अर्पिता, सोमेश, अभिप्सा एवं अमृत पड़ीथिबा चेयर उपरे बसी पड़िले। खरारू रक्षा पाया पाई मुंड उपरे पाल टना जाइथिला। रोमी ब्याग रु हाफ पैंट काढ़ी कहला, मामा मु जाउछि समुद्र रे गाधेबी। अर्पिता कहले, हाँ देखिकी जीवु धन, बेसी पानी की जीवुनी, बेसी समय पानी रे रहिबुनी, ठंडा होई जिवो। बेबी एवं आयशा भी रोमी सह बाहरिले। रोमी पानी रे गाधोउथुला। बेबी एवं आयशा बुली बुली समुद्र को उपभोग करुथुले। आयशा रोमीर बाट वीडियो भी करी मजा नेउथुला। बेबी आयशार मन कथा जानिया पाई जानी जानी कहला, दीदी देखुच मो भाई को एकदम छुआ ना, मो भाई केते भलो, ताकू सेमिति गोटे भल झियो मिलते कि। बेबी लक्ष्य करुथुला रोमी विषय किछि आलोचना करिया बेले आयशार लाजई जाउथुवा मुह को। आयशा नीरव रहिबा देखि बेबी कहला, दीदी किछि कहिलो नाही जे?
ଆୟସା କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଯେମିତି ଝିଅ ବାଛିବେ। ବେବି ବାଲି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇ ବସି ପଡ଼ି କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ସତ କହିବ। ଆୟସା ବେବି ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ି କହିଲା କି କଥା। ବେବି କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ତୁମକୁ କେମିତି ପୁଅ ପସନ୍ଦ କୁହ ତ। ଆୟସା ନିଜ ଅଜାଣତରେ ରୋମି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବେ, ମାମା ବାବାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ହୋଇଥିବେ, ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ ଥିବ ଏବଂ ସେ ବହୁତ କେୟାରିଂ ହୋଇଥିବେ। ବେବି ଆୟସାର ଆଖି ଦୁଇଟି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ। ବେବି ପୁଣି ପଚାରିଲା ଦିଦି, ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ କେହି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଆୟସା ଅଳ୍ପ ହସି ଦେଇ କହିଲା ନା ରେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମାମା ପାପାଙ୍କର। ବେବି କହିଲା ଦିଦି, ମୋ ଭାଇକୁ ତୁମେ କେତେ ପସନ୍ଦ କର। ଆୟସା ବେବି କଥାରେ ଟିକେ ଲାଜୁଆ ଲାଜୁଆ କଣ୍ଠରେ କହିଲା ଧେତ୍, ଇଏ କି ପ୍ରଶ୍ନ। ରୋମି ପାଣିରୁ ଉଠି ଆସି ବେବିକୁ କହିଲା ଏ ଚଣ୍ଡୀ, ଏ ଖରାରେ ଦୁହେଁ ବସିଛ ଦେଖିଲୁ ଆୟସା କେମିତି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଖରା ଧାସରେ ତା ମୁହଁ ପୁରା ଲାଲ, ଆଉ ତୁ ବି। ଚାଲ ଛାଇକୁ, ମୁଁ ବାଥରୁମରେ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ଯାଉଛି। ବେବି କହିଲା ଓହୋ, କେତେ ଚିନ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ତୋର ଲୋ। ବେବି କଥା ଶୁଣି ରୋମି କହିଲା ଉଠବେ ମାଙ୍କେଡ଼ି କାଳି କତୁରୀ, ତୋ ପାଇଁ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଆୟସା ପାଇଁ କହୁଛି ନା। ବେବି ଚିଡ଼ି ଯାଇ ବାଲି ମୁଠାଏ ରୋମି ଉପରକୁ ଛାଟି କହିଲା ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ କାଳିଆ ଭୁଆଁ ବିଲେଇ ଛୁଆ, ମୁଁ କାହିଁକି କାଳି ହେବି, ମୁଁ କେତେ ଗୋରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ। ରୋମି ବେବି ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା ସରି ଲୋ, ଗେଲ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ହଉଥିଲି ଏମିତି। ଶୁଣ ଏଠିକୁ ଆସିଲୁ ଟିକେ। ବେବି ଯେତେବେଳେ ରୋମି ପାଖକୁ ଗଲା, ରୋମି ବେବି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଦୂରକୁ ହାତ ଦେଖେଇ କହିଲା ଶୁଣ ଦେଖେ ସେଇଠି ଯୋଉ ବସିନି ସେ ଲୋକଟା। ବେବି ପଚାରିଲା କିଏ ମ। ରୋମି କହିଲା କ'ଣ ମ ଦେଖିପାରୁନୁ, ହେ ଦେଖେ ସେଇ ଯୋଉ ପାତିଆ ଟୋକା ଦାନ୍ତୁରା ହେଇ ବସିନି ନା। ବେବି ଉତ୍ସାହର ସହ କହିଲା ହଁ ହଁ ଦେଖିଲି ଭାଇ। ରୋମି ବେବି ଠାରୁ ଦୁଇ ହାତ ଦୂରେଇ ଯାଇ କହିଲା ଶୁଣ ଏଇ ତ ବର ହେବ, ବେଶ ମାନିବ ତ ଯୋଡ଼ି। ଏତିକି କହି ରୋମି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ବେବି ଚପଲ କାଢ଼ି ରୋମି ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲା କୁକୁର ଚୋର ମାଙ୍କଡ଼ ରହ ଦଉଛି ତୋତେ। ରୋମି ହସି ହସି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ବେବି ମିଛରେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଯାଇ ସକେଇ ହୋଇ କହିଲା ମାମା ଦେଖ ତୁମ ପୁଅକୁ ମୋତେ କେମିତି ଚିଡ଼ଉଛି। ଆୟସା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ଦେଖି ହସୁଥାଏ। ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ରୋମି ଏବଂ ବେବିର ଝଗଡ଼ା। ଅର୍ପିତା ଉଠି ଯାଇ ଧୀରେ କରି କହିଲା କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛୁ ଏଠି, ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତୋ ପିଲାଳିଆମି ଏବେ ଯାଇନି। ସୋମେଶ ଉଠି ଯାଇ ବେବିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ ମୋ ମାଆକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ଲୋ, ଆସିଲୁ ଆସେ ମୋ ଧନ। ବେବି ସୋମେଶଙ୍କ କୋଳରେ ବେଶୀ ଫୁଲେଇ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଲାବୁଲି ସାରି ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଲଞ୍ଚରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଫେରି ଭଲ ହୋଟେଲରେ ଭାତ ଡାଲି ଚିକେନ ସାଲାଡ଼ ଖାଇଲେ। ଅର୍ପିତା ପିଓର ଭେଜ୍ ଖାଇଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା କାହାର ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ଚିକେନ ତରକାରୀ ନା ତ ଓଡ଼ିଆଣୀ ହାତରନ୍ଧା ଭଳି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ନା ତ ଚିକେନ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଥିଲା। ସେଠାରୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଗାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାର୍ଡେନ ନୁନୁଜ ଗାର୍ଡେନ। ପାଟନା ସହରର ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷକ କରୁଥାଏ ଏଇ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ। ପ୍ରାୟ 600 ଏକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ବଗିଚା ଦେଖିଲା ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ବଗିଚାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିବା ସହଜ ନଥିଲା, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବୁଲିବା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଗାର୍ଡେନର ପ୍ରବେଶ ପଥରୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଜୀବନ୍ତ ହାତୀ ସହ ଜୀବନ୍ତ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ବାଘ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ବିରାଟ ବଡ଼ ମହାବଳ ବାଘ ଦେଖି ବେବି ଏବଂ ଆୟସା ଡରିଗଲେ। ବାଘ ପୁଣି ଖୋଲା ଥିଲା। ରୋମି ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ବାହାରିଲା, ବେବି ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ଯା ନା ରେ, ମୋ ସୁନା ଭାଇଟା ଦେଖିଲୁ କେତେ ବଡ଼ ବାଘ ହେଇଛି। ସୋମେଶ କହିଲେ ବେବି ଏଇ ବାଘକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ଦିଆହୋଇଛି, ଭାଇ ଯାଉ ତୁ ବି ଯା, ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ କିଛି ହେବନି। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସା ଆୟସା ଅମୃତ ବେବି ସମସ୍ତେ ବାଘ ପାଖରେ ବସି ଆରାମରେ ବାଘକୁ ଧରି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପରେ ବାଘ ସଫାରି ବୁଲିଲେ ଏବଂ ୟାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଗାର୍ଡେନ ବୁଲିଲେ। ଗାର୍ଡେନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଗୁଳ୍ମ ବୃକ୍ଷ ଫୁଲ ଫଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଚୁ ସବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇଥାଏ, ଜଣେ ନ ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ଲାଗିବ ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ବିଶାଳ ଭୂମି। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ଆଖି ପାଉନଥାଏ ଏବଂ ଗଛଲତା ଜୀବ ସହ ପାଣିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସବୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଘଡ଼ିଏ ରହିଯିବାକୁ। ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଗିଚା ବି ମନ ଭରି ବୁଲି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଏବଂ ବଗିଚାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି
ନିଜ ନିଜ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲରେ ନିଜ ଫଟୋ ନେବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିନଥିଲେ। ବୁଲିବା ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ହୋଟେଲରେ ଡିନର କରି ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲେ। ବେବି ଅର୍ପିତା ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲା ବାମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଣ୍ଡଟା ତାର ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ରୋମି ଆଏଶାକୁ ପଚାରିଲା, ଏ ଆଏଶା, ଚାଲ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଆଏଶା କହିଲା, କୁଆଡ଼େ? ରୋମି କହିଲା, ନାଇଟ୍ ମାର୍କେଟ। ଆଏଶା କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ ହିରୋ, ତୁମେ ବି ଶେଷରେ? ନା ବାବା ନା, ସେଆଡ଼େ ମୁଁ ଜମା ବି ଯିବିନି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଯେ? ରୋମି ଆଏଶାର ମୁଣ୍ଡକୁ ପେଲି ଦେଇ କହିଲା, ଆବେ ପାଗଳ, ନାଇଟ୍ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ କହିଲି ମାନେ କ'ଣ ସେଇଆଡ଼େ? ତତେ ଡାକ୍ତରୀ କିଏ ପଢ଼େଇଲା କେଜାଣି? ଆଏଶା କହିଲା, ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ପାଇ ପଢ଼ୁଛି। ରୋମି କହିଲା, ଥାଉ ଥାଉ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପାଠରେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ସିନା, ଜେନେରାଲରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ଅଛି। ଚାଲ, ସେଠି ଗୀତ ଫିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ବୁଲାବୁଲି କରି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼ ଖାଇ ଫେରିବା। ଆଏଶା କହିଲା, ହଉ, ମାମା ପାପାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସେ। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ପରମିଶନ ନେବାକୁ ଗଲେ, ସୋମେଶ ଏବଂ ଅମୃତ କହିଲେ, ହଉ ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ବେବି କହିଲା, ଭାଇ ରହରେ, ମୁଁ ଯିବି। ଅର୍ପିତା ବେବି ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ପରା, ବସ ଏଇଠି। ବେବି କହିଲା, ନାଇଁ, ଯାଉଛି, ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବି ଟିକେ। ରୋମି ଏବଂ ବେବି ଯିବା ପରେ ଅମୃତ କହିଲେ, ଭାଇ ଆମେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ନାଇଟ୍ ମାର୍କେଟ ଯିବା ନା, ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ସୁନ୍ଦର ଝିଅଙ୍କ ହାତରୁ ଥାଇ ମସାଜ କରିବା। ସୋମେଶ ହସିଦେଲେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଏ ଚାନ୍ଦ, ଦେଖେ ଅମୃତକୁ ମସାଜ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି। ଅମୃତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲେ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ବେବି ରୁମ୍ରେ ଥାଅ, ବାହାର ଜାଗା, ଛୁଆଟା ଏକୁଟିଆ ରହିଛି। ରୋମି ଏବଂ ଗୁଡ଼ି ଆସିଲେ ଆସିବ। ଅର୍ପିତା ହଁ କହି ବେବି ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ବେବି ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟୁକଟୁକରେ ଯାଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଇ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପଟାୟା ଫ୍ଲୋଟିଂ ମାର୍କେଟ ସହ ପଟାୟା ସିଟି ଟୁର୍, ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ସି ସହ ଥାର୍ଡ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏବଂ ଅଲକାଜାଲ ଶୋ ଦେଖିଲେ। ଆଲକାଜାର ଶୋ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷକ ଥିଲା। ଝିଅ ବେଶଧାରୀ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ରୂପ ଯେମିତି, ନାଚ ବି ସେମିତି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ବଲିଉଡର ହିରୋଇନ୍ ବି ଫିକା ପଡ଼ିଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଚ ବି ଖୁବ୍ ମନମୁଗ୍ଧକର ଥିଲା। ପଟାୟାରେ 3 ଦିନ 4 ରାତିର ରହଣି ପରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯିବା ଭିତରେ ଆଏଶା ସ୍ଥିର କରିଦେଇଥାଏ, ଏଥର ଯେମିତି ହେଉଛି ହେଉ, ରୋମିକୁ ମନ କଥା କହିବ। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯିବା ବାଟରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଜେମ୍ସ ଷ୍ଟୋନ୍ ଶୋରୁମ୍ ଗଲେ, ସେଠାରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଦାମୀ ପଥର ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ପାରୁ ମୁତାବକ କିଛି କିଛି କିଣିଲେ। ସୋମେଶ ବି ଅର୍ପିତା ପାଇଁ ମାଣିକର ମୁଦିଟିଏ କିଣିଲେ ଏବଂ ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସା ପାଇଁ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସେମ୍ ଓଜନର ମାଣିକ ମୁଦି କିଣିଲେ। ରୋମି ବି କିଛି ଗୋଟାଏ କିଣି ପକେଟରେ ରଖିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ବେବିକୁ ପିନ୍ଧାଇ କହିଲା, ଏଇଟା ତୋ ଭାଇ ନିଜ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି, କେମିତି ହେଇଛି କହ? ବେବି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭାଇ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦାମୀ ଷ୍ଟୋନର ମୁଦିଟି ପକେଟରୁ କାଢ଼ି ଅର୍ପିତାକୁ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ମାମା, ଏଇଟା ଆଏଶା ପାଇଁ କିଣିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ତାକୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆରେ ତୁ କିଣୁଛୁ, ତୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉନୁ। ରୋମି କହିଲା, ନାଇଁ ମାମା, ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ନା ପ୍ଲିଜ୍, କହିବ ଏଇଟା ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଅର୍ପିତା ଆଏଶାକୁ ଡାକି ରୋମି ହାତରେ ମୁଦି ଧରେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବୁଝାବୁଝି ହୁଅ, ମୋତେ ଏଥିରେ ପୁରାଅ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ଜାଣି ଜାଣି ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ସୋମେଶ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲା। ଆଏଶାକୁ ଦେଖି ରୋମି ହାତ ମୁଠା କରିଦେଲା। ଆଏଶା ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ଆଣ୍ଟି? ରୋମି ହାତକୁ ପଛକୁ ନେଇଯାଇ କହିଲା, କେଜାଣି, ମୁଁ ଜାଣିନି ରେ। ଆଏଶା ରୋମିକୁ ହାତ ମୁଠା କରି ପଛକୁ କରିବା ଦେଖି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଧରିଛ? କ'ଣ ଲୁଚଉଛ ମୋତେ? ରୋମି କହିଲା, କାହିଁ, ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ ତ। ଏହା କହି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲା। ରୋମି କିଛି ଗୋଟେ ଲୁଚାଉଛି ଭାବି ଆଏଶା ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ମାର୍କେଟ ବୁଲିଲେ। ପାଣିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଥାଇ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଫ୍ରେଶ୍ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ସବୁ କିଣିବାର ମଜା ଖୁବ୍ ନିଆରା ଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ଏଇ ଫ୍ଲୋଟିଂ ମାର୍କେଟ କାଶ୍ମୀରର ଢାଲ ଲେକ୍ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏଇ ଫ୍ଲୋଟିଂ ମାର୍କେଟ ଖାସ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆମୋଦଦାୟକ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ସି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ୱାଣ୍ଡର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ କାଚର ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା
ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ରୁମ୍କୁ ଫେରିବା ପରେ ଅମ୍ରିତ ଏବଂ ସୋମେଶ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ରାତିରେ କେଉଁଠି ଏକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୋଟେଲ ଦେଖି ଖାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜାବୀ ହୋଟେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅର୍ପିତା ବସି ଗପର ପସରା ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆୟେଶା ଅଭିପ୍ସା ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଅଭିପ୍ସା କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଆୟେଶାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ଆସେ ଧନ। ଆୟେଶା କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ଅଭିପ୍ସା କୋଳରେ ଶୋଇ ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ଅର୍ପିତା କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲା, ଏ ଚାନ୍ଦ, ତୁ ଥା, ମୁଁ ଟିକେ ବାଥରୁମ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି। ଅର୍ପିତା ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଆୟେଶା ଅଭିପ୍ସା ପାଖରେ ଫୁଲେଇ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୁମ ସହ ଟିକେ କଥା ହେବି ବୋଲି, ହେଲେ ତୁମର ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ଥିଲେ ତ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନାଇଁ ଲୋ ଧନ, ମୋ ଚାନ୍ଦର ମୋର ସମ୍ପର୍କଟା ଏମିତି, ଯେତେ ଗପିଲେ ବି ସରେ ନାହିଁ। ହଉ କହ, କ'ଣ କହିବୁ? ଆୟେଶା କହିଲା, ନାଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏମିତି ତୁମ କୋଳରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଅଭିପ୍ସା ଆୟେଶାକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥାଏ। ଆୟେଶା କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ପଚାରିଲା, ମାମା, ସତ କହିଲ ହିରୋ କେମିତି ପିଲା? ତୁମକୁ କ'ଣ ସିଏ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, କାହିଁ ଆଜି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ? ରୋମି କ'ଣ ତତେ କିଛି କହିଲା କି? ଆୟେଶା କହିଲା, ନାଇଁ ମାମା, ଏମିତି ପଚାରିଦେଲି। ଅଭିପ୍ସା ଆକଳନ କରି ପାରୁଥିଲା ଆୟେଶା ମନ କଥାକୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନର କଥା ମନରେ ରଖି କହିଲା, ହଁ ଧନ, ରୋମି ଖୁବ୍ ଭଲ ପିଲା। ତୁ ତ ମୋ ଠାରୁ ତାକୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ରୋମିକୁ ଯେତିକି ଦେଖି ଆସିଛି, ସେ ଏକଦମ ହୀରା ଖଣ୍ଡେ। ଆୟେଶା ଆଉ କିଛି ନ କହି ଉଠି ବସି କହିଲା, ମାମା, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ବେବି କହୁଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ବୋଲି, ତୁମେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆୟେଶା ତରବର ହୋଇ ମିଛ ବାହାନା କରି ପଳାଇଲା, ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ କରି ଯେ ଯେମିତି ହେଉ ରୋମିକୁ ମନ କଥା କହିଦେବ। ବେବି ତା ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥାଏ ଏବଂ ରୋମି କିଛି କଲେଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଚାଟିଂ କରୁଥିଲା। ଆୟେଶାକୁ ଦେଖି ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ଚାଟିଂରେ ଲାଗିଗଲା ପୁଣି। ଆୟେଶା ନିଜ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଯାଇ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ି ରୋମି ପାଖକୁ ଟାଇପ୍ କଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଣ୍ଡ ନ କରି ଇରେଜ୍ କରିଦେଲା। ପୁଣି ଟାଇପ୍ କଲା, ଏଥର ବି ସେଣ୍ଡ ନ କରି କାଟିଦେଲା। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କରି କାଟି ଚାଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରୋମି ପାଖକୁ ସାହସ କରି ପଠେଇ ପାରୁନଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଥୋଇଦେଇ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ଆଇ? ସେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଫିଲିଂସ, ଏତେ ଲଭ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବି? ଆୟେଶା ମୋବାଇଲ ଥୋଇଦେଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ତକିଆକୁ ଆଉଜି। ଟିକେ ଟିକେ ରୋମି ଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରୋମି ଏକ ଲୟରେ ଚାଟିଂ କରିବା ଦେଖି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଥାଏ। ବେବି ଖେଳୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ସତ, କିନ୍ତୁ ନଜର ତାର ଥାଏ ଆୟେଶା ଉପରେ। ବେବି ବି ମନେ ମନେ ରୋମି ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଏ ଟୋକା, କେତେ ଚାଟିଂ କରୁଛି କେଜାଣି? ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ୟାର ନଜର ପଡ଼ୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ କୁକୁର କୁହେ। ବେବି ଆୟେଶାର ହାଲତ ବୁଝିପାରି ଜାଣି ଜାଣି ଗେମ୍ ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ଲଗେଇଦେଲା, ଦିଲ୍ ନେ ୟେ କହା ହେ ଦିଲ୍ ସେ, ମୋହବ୍ବତ ହୋ ଗଇ ହେ ତୁମସେ, ମେରି ଜାନ୍ ମେରି ଦିଲବର। ଆୟେଶା ଆଖି ବୁଜି ଗୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋମି ବେବି ଉପରକୁ ତକିଆ ଫୋପାଡ଼ି କହିଲା, ହେ ବନ୍ଦ କର, ଗୋଟେ ଗାୟିକା ହେଇଯିବ। ବେବି ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇ କହିଲା, ଚୋର, କାହା ସହ ଚାଟିଂ କରୁଛୁ ଏତେ? ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛୁ, ଆମ ସହ କଥା ନ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଗପୁଛୁ କେଜାଣି, ରହ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛି। ବେବି କଥା ଶୁଣି ରୋମି ଉଠି ଆସି ମୋବାଇଲ ବେବିକୁ ଦେଖେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ଲୋ ମୋ ଧନ, ଏଇ ଦେଖୁନୁ, ମୋର ସବୁ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ଲୋ, ମୁଁ କୋଉ ଝିଅ ସହ କଥା ହଉନି, ହେଇ ଦେଖେ, ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ସାଙ୍ଗ, ସେ ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି। ବେବି କହିଲା, ମତେ କାହିଁକି ମସ୍କା ମାରୁଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କି ଝିଅ ସହ କଥା ହଉଛୁ ବୋଲି? ଆରେ ଇଏ ତ ସେଇ କଥା ହେଲା ନା, ଠାକୁର ଘରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି। ରୋମି କିଛି ନ କହି ମନକୁ ମନ କହିଲା, ତୁ ବା ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ, ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଛ ସତ କହିବୁ, ଭରସା ନାହିଁ ତୋ ଉପରେ। ବେବି ପଚାରିଲା, କିଛି କହିଲୁ କି? ରୋମି କହିଲା, ନାଇଁ ଲୋ, କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ଆୟେଶା ଚୁପଚାପ ବସି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଦେଖୁଥାଏ। ରୋମି ଆୟେଶା ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିଯାଇ ପଚାରିଲା, ଆୟେଶା, ତୋର ସେଇ ସାଙ୍ଗ ଦିଟା ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଛୁ ଯେ? ଆୟେଶା ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛି ସିଏ ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଓଲଟା ପଚାରୁଛ କାହିଁକି ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛୁ? ହଉ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଉପରେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ, ବୁଲି ବୁଲି ଥକା ଲାଗୁଛି ତ, ପାଦଗୁଡ଼ା ବି ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ରୋମି ଆୟେଶାର ପାଦ ଦାବି ଦେଉ ଦେଉ ଆୟେଶା ଗୋଡ଼ ଲୁଚାଇ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ତୁମେ ମୋ ପାଦ ଚିପ ନାହିଁ, ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ରୋମି କହିଲା, ଆରେ ଦେ, କିଛି ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ।
ବେବି କହିଲା ଦିଦି ସେ ସେବା କରୁ ଭଲ ଆଗକୁ ତାର କାମରେ ଆସିବ। ରୋମି ପଚାରିଲା କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ? ମୁଁ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ତ ତୋ କଥା ବୁଝେ ନା ନାହିଁ? ବେବି କହିଲା ହଁ ଦିଦି ଭାଇ ସତ କହୁଛି। ସେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଦାବି ଦିଏ। ଆଏଶା ଗୋଡ଼ ଲୁଚେଇଥିଲା ବେଳେ ରୋମି ତାର ପାଦକୁ ଟାଣି ଆଣି ଦାବି ଦେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆଏଶାକୁ ବି ଖୁବ୍ ଆରାମ ଲାଗୁଥାଏ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ିବାର ବାହାନା କରି ବେବି କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ମାମା ପାଖରୁ ଆସେ। ମାମା ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ଯିବାକୁ। ବେବି କାହାର ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ପଳେଇଲା। ଆଏଶା ରୋମି ମୁହଁକୁ ଏକଲରେ ଚାହିଁ ଅନ୍ତରର ସହ ମନକୁ ମନ କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ହିରୋ ମୋର ଏତେ କେୟାର ନିଅନି। ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ପାଗଳି ହେଇଯାଉଛି ତୁମ ପ୍ରେମରେ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇନେ ତୁମକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦିଅନ୍ତି କି? ଆଏଶା ଏକଲୟରେ ରୋମି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିବା ବେଳେ ରୋମି ଆଏଶା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଆଏଶା କିଛି ଗୋଟେ କଥାରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିବା ଦେଖି ଚୁଟକି ବଜେଇ କହିଲା ହେ ଆଏଶା କେଉଁ ଦୁନିଆରେ ହଜି ଯାଉଛୁ? ଆଏଶା ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ହସିଦେଇ କହିଲା ନାଇଁ ଏମିତି। ସତ କହିବି ତୁମ ହାତ ନା ଠିକ୍ ମୋ ମାମା ହାତ ଭଳି ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ରୋମି କିଛି କହି ଆସୁଥିଲା ସୋମେଶଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିବାରୁ ରିସିଭ୍ କରି ହାଲୋ କହିବା ମାତ୍ରେ ସୋମେଶ କହିଲେ ରୋମି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଆସେ ଆମେ ଯିବା ଡିନର କରିବାକୁ। ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଜାବୀ ହୋଟେଲରେ ଡିନର କରି ଫେରିଲେ ଏବଂ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ହୋଟେଲରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଡ୍ ହୋଇଥିଲେ ବି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନ କରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଆଳୁଦମ ଏବଂ ମିଠା ଖାଇ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେଦିନର ବୁଲା ଥିଲା ସଫାରି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏବଂ ଦୁସିଟ୍ ଜୁ ଏବଂ ସଫାରି ୱାର୍ଲ୍ଡ ମେରାଇନ୍ ପାର୍କ ଶୋ। ସଫାରି ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତିମି ଏବଂ ସିଲ୍ ମାଛଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ହିଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଖେଳ ଏବଂ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚ ସବୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ଯେ ସତେ ଯେମିତି ମାଛ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସିଲ୍ ମାଛଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଟେ ତିମି ମାଛଙ୍କର ନଟଖଟ୍ ଗୁଣ ଖୁବ୍ ମନମୁଗ୍ଧକର ଥିଲା। ସଫାରି ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ଲାଗି ବିରାଟ ଏରିଆ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଜୁରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ବାଘ ଜିରାଫ ଜେବ୍ରା ଠାରୁ ଲଗେଇ ହାତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମୁକ୍ତ ବିଚରଣ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା ଏବଂ ମେରାଇନ୍ ପାର୍କ ଶୋରେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଡ୍ରାମା ନିଆଁ ପାଣି ସହ ଡେଞ୍ଜର ଗେମ୍ ସବୁ ଖୁବ୍ ମଜାଦାର ଥିଲା। ପାର୍କରେ ଶହ ଶହ ଶୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଉଡ଼ି ଆସି କାନ୍ଧରେ ବସୁଥିଲେ ବିନା ଭୟରେ ଖୁବ୍ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ। ରୋମି ବେବି ଏବଂ ଆଏଶା ସହ ସୋମେଶ ଅମ୍ରିତ ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତା ବି ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସବୁକିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କକର ଶେଷ ଦିନର ବୁଲା ଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ପୀଠ ବୁଲା ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିଜ ନିଜ ମନ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଆଏଶା ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେବଳ ରୋମିକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କକ ଶେଷ ବୁଲା ଥିଲା ଚାଓ ଫ୍ରାୱା ନଦୀରେ କ୍ରୁଜରେ ବୁଲି ବ୍ୟାଙ୍କକ ନଦୀ କୂଳର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା। ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ରୁଜରେ 200 ପାଖାପାଖି ଯାତ୍ରୀ। କ୍ରୁଜ ବୁଲୁଥାଏ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ତେଣୁ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ସହର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କ୍ରୁଜ ଭିତରେ ଚାହା ଥଣ୍ଡା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କେକ୍ ସହ ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ବଫେ ଲାଗିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଥାନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଥାଏ ଲାଇଭ୍ ଶୋ। କ୍ରୁଜରେ ଗୀତ ବାଜୁଥାଏ ଭାରତୀୟ ଗୀତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗୀତର ଧୁନ୍। ସମସ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗାୟିକା ଜଣକ ଗୀତ ବୋଲି ବୋଲି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପିତାକୁ ହାତ ଧରି ଉଠାଇ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଗାଇଲେ ହାପି ୱେଡିଂ ଡେ ଟୁ ୟୁ ମିସେସ୍ ଅର୍ପିତା। ଅର୍ପିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ ସୋମେଶକୁ। ଅମ୍ରିତ ଅଭିପ୍ସା ସହ ରୋମି ଏବଂ ବେବି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ ଆଜିର ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ନୁହେଁ ତ? ଅର୍ପିତା ବି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବାରୁ ସୋମେଶ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ धरी कहले लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी को सोमेश मिश्र का प्रणाम और ढेर सारी प्यार। मैं उड़ीसा से हूँ। आज मेरी वाइफ की एनिवर्सरी डेट नहीं है इसीलिए वो मुझे ताज्जुब से देख रही है लेकिन आप सबके बीच में कुछ कहना चाहूँगा। सोमेश अर्पिता आड़कू चाही कहले अर्पिता तुमे भूली जाइछ ना आज को ठीक 27 वर्ष तले तुम सह मोर एई तारीख रे एनएसएस कैंप बाणी बिहारे देखा होइतिला बोली।
ତୁମ ସହ ଯେଉଁଦିନ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ସେଇଦିନ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସାରିଥିଲି ଏବଂ ସେଇଦିନ ହିଁ ତୁମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇ ସାରିଥିଲି। ଅର୍ପିତା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମ ୱେଡ଼ିଂ ଡେଟ୍ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଜିର ତାରିଖ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜିର ତାରିଖକୁ ପାଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ସେ ପୁଣି ଫରେନ୍ରେ। ଅର୍ପିତା, ଜୀବନର ସବୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟରେ ତୁମେ ମୋ ସହ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିଛ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅର୍ପିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ ମୋ ସହ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହିଥିବାରୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ ମୋତେ ବରଦାସ୍ତ କରିଥିବାରୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅର୍ପିତା। ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ। ସୋମେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜୋରରେ ତାଳି ମାରି ଅର୍ପିତା ଏବଂ ସୋମେଶଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିବା ସହ ସୋମେଶଙ୍କୁ ତାରିଫ କରିଥିଲେ। ବେବି, ରୋମି, ଅଭିପ୍ସା, ଆୟେଶା, ଅମୃତ ବି ହୋ ହାଲ୍ଲା କରି କମ୍ପାଇଥିଲେ ଖୁସିରେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ସୋମେଶଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଏବଂ ସୋମେଶଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ଦେଖି। ସୋମେଶ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଆସି ଅର୍ପିତା କପାଳରେ ଚୁମ୍ବନ ଆଙ୍କିଦେଲେ, ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ। ସତରେ ତୁମ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ଭାଗ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ମିଳେ। କେତେ କ'ଣ ମନେ ରଖିଛ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ଧରି କହିଲେ, କେକ୍ କାଟ। ଅର୍ପିତା କେକ୍ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ କହିଥିବା କଥାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ, ପୁରା କ୍ରୁଜରେ ତାଳିର ଗୁଞ୍ଜରଣ ଶୁଭିଲା। ସମସ୍ତେ ଅର୍ପିତା ଏବଂ ସୋମେଶଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିଲେ। ଅର୍ପିତା କେକ୍ କାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଧୁନରେ ସମସ୍ତେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୋମେଶ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁରା କ୍ରୁଜ୍ ନାଚ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକେ ଖାଇବା ଭୁଲି ହିନ୍ଦୀ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମି ଉଠିଲେ। କ୍ରୁଜ୍ର ସ୍ମୃତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଗଲା। 7 ଦିନର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବୁଲା ସାରି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଖୁସିରେ। କିନ୍ତୁ ଆୟେଶା ମନରେ ଦୁଃଖଟିଏ ରହିଗଲା। ନା ତ ରୋମିକୁ ମନ କଥା ଖୋଲି କହିପାରିଲା, ନା ରୋମିର ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ଭାବନା ଅଛି ଜାଣିପାରିଲା। ଆୟେଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭାବୁଥିଲା କହିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କହି ନ ପାରି ଅନ୍ତର ଭିତରେ କେବଳ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ୟା ଭିତରେ 1 ମାସ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ରୋମି, ଆୟେଶା, ଲିସୁ ଏବଂ ରୋମିର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଡାଇନିଂ ହଲରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଝିଅ ଜଣେ ଡାଇନିଂ ହଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଝିଅଟିକୁ ସମସ୍ତେ ବଲ ବଲ ହୋଇ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଗୋରା ତକତକ ଝିଅ, 5 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା, ଦେଖିବାକୁ ବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ରୋମି ଝିଅଟି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ୱାଓ, ମାଷ୍ଟରପିସ୍। ରୋମି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲା, କିଏ ଏ ଝିଅ କିରେ? ରୋମିର ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ଆମ ସୁନନ୍ଦା ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କ ଝିଅ। ଏ ଝିଅ ରାଞ୍ଚିରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଆମ କଲେଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ ଆସିଛି। ରୋମି ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହ ପଚାରିଲା, କୋଉ ବ୍ୟାଚ୍? ଲିସୁ ଥାଇ କହିଲା, ଆମ ବ୍ୟାଚ୍, ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିଛି। ବ୍ୟାକରେ ବସିଥିଲା ସେ। ରୋମି କହିଲା, ଓ। ଏହାପରେ ରୋମି ଉଠିଯାଇ ସେ ଝିଅକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ହାଏ, ମାଇସେଲ୍ଫ ଅନିମେଷ ମିଶ୍ର। ଝିଅଟି କାହା ସହ ମିଶି ପାରୁନଥିବାରୁ ଏକା ଏକା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋମିର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରି ଦେଖିଲା ପରି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ରୋମିର ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯିବା ଆୟେଶାକୁ ପସନ୍ଦ ନ ଥିଲା। ପୁଣି ରୋମିର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବାଟା ଆୟେଶାକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ରୋମି ଚୁପଚାପ ଆସି ଟେବୁଲରେ ବସିବାରୁ ଆୟେଶା ପଚାରିଲା, ସେ ଝିଅ କ'ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର? ରୋମି କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରିଲୁ? ଆୟେଶା କହିଲା, ହିରୋ, ଦେଖିପାରିଲ ନାହିଁ କେମିତି ଭାଉ ଖାଉଛି? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ତୁମର ତା ପାଖକୁ ଯିବା? ପୁରା କଲେଜ ତୁମ ପାଇଁ ପାଗଳ, ତୁମେ ସେଠି କାହା ସହ ମିଶୁନ, ଅଥଚ ଏଠି। ରୋମି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ଝିଅଟା ଏକୁଟିଆ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କଲେ ସେ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ମିଶିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ସୁନନ୍ଦା ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କ ଝିଅ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ। ଆୟେଶା କହିଲା, ହଉ, ସେତିକି ଦୟାକର, ଚାଲ ଏବେ ଖାଇବା, ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଆଣି ଖାଇ ବସିଲେ। ଝିଅଟି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଣିବି ନ ଖାଇ ଉଠି ଚାଲିଗଲା। ରୋମି ଯେତେବେଳେ ସିଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା, ଆୟେଶା ଜାଣି ଜାଣି କହିଲା, ଆରେ ବାପରେ, କି ଭାଉ ଏ ଝିଅର। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଘରର ଝିଅ ଆଉ। ଲିସୁ କହିଲା, ହଁ, ଦେଖୁନୁ, ଆମେ ତ ପୁଣି ଖାଉଛୁ, ତାର ଏତେ ନାକଟେକା କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି? ଆମେ କ'ଣ ଭଲ ପରିବାର ନୁହେଁ ନା କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅର୍ପିତାକୁ କାହାଣୀରେ ସୋମେଶଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଛି। ସତ ଜୀବନରେ ଯଦି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୋମେଶଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଯାଏ ନା, ସୋମେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆୟେଶାକୁ
କ'ଣ ରୋମିର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିପାରିବ ତାହା ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।